आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। भारतर अध्यक्षतार नूआदिल्ली रे जारी रही ब्रिक्स वैदेशिक मंत्रिस्तरीय बैठक। कूटनीति माध्यम सांप्रतिक वैश्विक संकटजनक परिस्थितिर समाधान उपरे गुरुत्व देले वैदेशिक व्यापार मंत्री। एनडीआरएफ 140 कोटी भारतीयों विश्वासभाजन हो पारि कहले स्वराष्ट्रमंत्री। प्रधानमंत्री पंचराष्ट्रीय गस्त आसंता काली ठारू हेब आरंभ। कांग्रेस विधायक भिडी सतीशन हेबे केरलर परवर्ती मुख्यमंत्री। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस मध्य हेब मैच। ब्रिक्स वैदेशिक व्यापार मंत्री मानकर बैठक आज नूआदिल्ली रे जारी रही। वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉ एस जयशंकर एही दुईदिनिया बैठक रे अध्यक्षता करुछंती। भारतर अध्यक्षतार आयोजित सम्मेलन रे विषय रही नवसृजन, सहयोग एवं निरंतरता स्थापन। ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रगुड़िकर वैदेशिक मंत्री एवं विभिन्न भागीदारी देशर प्रतिनिधि मंडलीर मुख्य माने एही बैठक रे अंशग्रहण करुछंती। एही अवसर रे डॉ ए जयशंकर कहिसंती शांति और सुरक्षा हेउची वैश्विक व्यवस्थार केन्द्रस्थली। से कहिसंती वर्तमान देखा देइथिबा द्वंद्वात्मक परिस्थिति को कूटनीति माध्यम रे समाधान करा जाई परिबो। एभली जटिल एवं अनिश्चितता मध्यरे आमको आगको बढ़िबाको पड़िबो बोली श्री जयशंकर कहिसंती। एथिसहित आतंकवादी विरुद्ध आमको संगठित होगाक पड़िबो। डॉ जयशंकर कहिसंती एठारे जोग देइथिबा विभिन्न राष्ट्रर उपस्थिति एवं सहयोगर अनेक गुरुत्वपूर्ण समस्यार समाधान करा जाई परिबो एवं परस्पर मध्य संपर्क को आहुरी मजबूत करा जाई परिबो। एही बैठक अवसर में ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रगुड़िकर वैदेशिक मंत्री माने आपस स्वार्थजनित विभिन्न वैश्विक एवं आंचलिक समस्या उपरे मत विनिमय करिवे। ब्राजिल वैदेशिक मंत्री माउरो भिएरा, रूस वैदेशिक मंत्री सर्गेई लाव्रोव, ईरान वैदेशिक मंत्री सयद अब्बास अरगाची, इंडोनेशिया वैदेशिक मंत्री सुगियोना, मालेशियार दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन प्रमुख जोग देइछंती। इजिप्टर वैदेशिक मंत्री बदर अब्देलाटी एही सम्मेलन रे जोग देबा पई नूआदिल्ली रे पहुंचिछंती। भारत गस्तरे आसीथिबा ए अतिथि माने आज अपराह्न रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह साक्षात आलोचना करिबार कार्यसूची रहिछि। बैठकर द्वितीय दिन रे ब्रिक्स 8-20 नवसृजन, सहयोग एवं निरंतरता स्थापन शीर्षक आलोचना रे एही सदस्य राष्ट्रगुड़िकर वैदेशिक मंत्री एवं सहयोगी राष्ट्रगुड़िकर प्रतिनिधि मंडली मुख्य माने अंशग्रहण करिवे। मिलित जातिसंघर साधारण अधिवेशनर 80तम बैठक अवसर रे गत वर्ष सेप्टेम्बर 26 तारिख दिन ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रगुड़िकर वैदेशिक मंत्री मानकर शेष बैठक अनुष्ठित होइथिला। जातीय विपर्यय प्रशमन बाहिनी एनडीआरएफ 140 कोटी भारतीयों विश्वासभाजन हो पारि बोली स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह कहिसंती। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद ठारे एनडीआरएफ को राष्ट्रपति ध्वजा पुरस्कार समारोह को संबोधन करी श्री शाह कहिसंती विपर्यय परिस्थिति रे एनडीआरएफ कर्मचारी अदम्य साहस एवं समर्पण भाव सह कार्य करी उत्कर्ष प्रतिपादन करिसंती। सेमानकर उपस्थिति प्रभावित लोकंक मनरे आश्वस्ति भरी दैथिबा बोली श्री शाह कहिसंती। राष्ट्रपति ध्वजा सम्मान पाइबा अत्यंत गर्वर विषय बोली श्री शाह कहिसंती। एही सम्मान प्रदान माध्यम राष्ट्रपति एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं विभिन्न स्तर रे सेवा प्रदानकारी आपद मित्रों विपर्यय सहायता को प्रशंसा करिसंती। एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है। श्री शाह कहते एनडीआरएफ निजर 8500 अधिक कर्मचारी, 10,000 नागरिक सेवा प्रदानकारी सुरक्षा कर्मचारी एवं 2,20,000 अधिक स्वेच्छासेवकों को तालीम प्रदान करिछि। 2 वर्ष मध्य 10,500 अधिक नाविकों को एनडीआरएफ तालीम प्रदान करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में भारत विपर्यय स्थिर भित्तिभूमि निर्माण क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र होइछि बोली श्री शाह कहिसंती। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଦେଶୀୟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ୟୁଏଇକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ୍ ଆଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତ ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ସମିତ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆପୋଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଭୟ ନେତା ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମନ୍ୱିତ ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ 5 ଥର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସହଭାଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏଡିଏନ୍ଓସି ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ମୂଲ୍ୟର ଏକ 10 ବର୍ଷିଆ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। 2032 ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ $200 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଏକ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ୟୁଏଇ ସହମତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୟୁଏଇରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଦୀପକ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି, ୟୁଏଇ ହେଉଛି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର 37 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ 4 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ମିତ୍ତଲ କହିଛନ୍ତି। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଦିନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ ରାଜା ୱିଲେମ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଏବଂ ରାଣୀ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବ୍ ଜେଟେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱିଡେନ୍ର ଗୋଥେନବର୍ଗ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱିଡେନ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉଲ୍ଫ କ୍ରିଷ୍ଟର୍ସନ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ଦିନ ତୃତୀୟ ଭାରତ ନୋର୍ଡିକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନରୱେରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଟାଲୀ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କେରଳର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଭିଡି ସତୀଶନ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ସତୀଶନ୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଗତ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ 54 ଥର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମହିଳା ଏକକ ବର୍ଗରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମିଳିତ ବର୍ଗରେ ସାତ୍ୱିକ ସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟି ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱର 12 ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ 2 ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଡେନମାର୍କର ଆମିଲିଏ ସ୍କୁଲ୍ସଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 21-13, 21-15 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଜାପାନର ଆକାନେ ଆମାଗୁଚିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପୁରୁଷ ମିଳିତ ବର୍ଗରେ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ମାଲେସିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଧର୍ମଶାଳାସ୍ଥିତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 16 ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାରି ରହିଛି ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଶ୍ୱିକ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିଛି, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ହେବ ଆରମ୍ଭ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଭିଡି ସତୀଶନ୍ ହେବେ କେରଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।